नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे अखिल मोहन पट्टनायक लिखित गल्प संकलन झड़र इगल ओ धरणीर कृष्णसार। गल्प रूपनारायण साहा। ख्रीଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି। बनारस रास्तारे रास्तारे असंभव लोकर भिड़। बनारस भारत भूमिर असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित बनारस। रास्तारे सियार सियार होई लोकर धाड़ी जेमती जमाट बांधि जाइछि बरफ परी। गोटे लाइट पोस्ट को आउजी रही अन्यमनस्क भावरे चाहि रहिथिली रास्ता को। जमाट बंधा बरफर स्तूप जेमिति सूर्यर प्रथम किरणरे धीरे धीरे ग्लेशियर परी प्रसरी जाइछि। तार प्रवाहरे संकीर्ण राजपथर प्रतिटी वर्ग इंच को आलिंगन करी करी। किंतु ये तो बनारस नुहे। बनारस बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र काशी विश्वनाथ मंदिरर स्वर्णचूड़ा आसन्न संध्यार मलिन आलुअरे चकचक करुछि। मंदिरर रास्ता नीति प्रशस्त। ठीक सेई रास्तारू मंदिरर अल्प आगरू जन्म नेउछि आउ एक संकीर्ण उपपथ। संकीर्ण अथच दीर्घ। डालमंडी सहस्राधिक बारांगनार आश्रयदात्री डालमंडी। लक्ष रूप पियासी नागरिक पदरजसिक्त तीर्थ डालमंडी। नायिकार आखिर बर्छारे सेठी संध्या तर्स्ता। मदन अर्चनार कोलाहलरे रात्रि निर्वासिता। किंतु सेठी भी संध्या आसी आतुरा नायिकार निमंत्रण भीरु आखिर इंगितरे। रात्रि आसे रतिक्लांत कामुकी नारीर स्वेदसिक्त आखिर पतारे पतारे। ना डैमेज। प्रशस्तिर सीमा अछि डालमंडी। ए हतश्री सभ्यतार डस्टबिन डालमंडी। छोटा बाजिबाकू आउ 10 मिनिट बाकी। अकारणरे आनंद संधान करिबाकू आहुरी लोक आसुचंती। अनेक लोक। बनारसर संकीर्ण फुटपाथ उपरे लोकर भिड़ उछली पड़ुछि। किंतु काहीं संध्या तो हुए ना। असंभव कोलाहल आउ उद्भासित विद्युत आलोक भितरे संकिता संध्या हुए तो एई मुहूर्तरे विलाप करुथबा काशीतट बाहिनी गंगा मातार उधार बक्ष उपरे सोई सोई। गोधूली ओ गंगाजी उभये रहस्यमयी। बनारसर धाड़ी धाड़ी तुंग सौधडे मोर आखि पहरीगला गंगा कूलकू। से कि दृश्य। गंगार विपुल देहव्यापी अस्त सूर्यर सुना किरण झलमल झरुछि। गंगार गहम रंगर पानी लाल लाल। आଜି कण मुक्तकेशी द्रौपदीर बेणीबंधन। बेणीबंधनर लग्न एई अतिक्रम करिगला। संध्यार दिगहरा पवनरे गंगार कृष्ण नील पानी असंख्य ढेउरे भांगी पड़ुछि। प्रतिटी ढेउरे नील गात्ररे अल्प किछि धूसर अंधार। गंगा माता जेमती तंद्रातुरा शिशु संध्या को कोलरे नचेई नचेई सुआई पकाउछि रात्रिर गभीर निद्रारे। ए दृश्य प्रतिदिन जेपरी नित्य नूतन हुई अभिनीत हुए एई महानगरीर उपकंठरे। अनेक दिन तले मु बनारस रे थिली। किंतु आजी यौवनर अस्तलग्न को अपेक्षा करी करी मु केमती कैशोरर सेई कौतूहली आखि नेई आउ थरे देखुथिली ए गंगा गोधूलीर करुण एकांकिका। तापरे आलोक। कूलर असंख्य विद्युत आलोकर प्रतिबिंब पड़िछि गंगा बक्षरे। केसरी मध्यमा गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला। आउ गंगार देहे देहे गभीर नील रंगर बुटीदार बनारसी शाढ़ी। छत्रे छत्रे रुपेली जरित तारा फुटिछि। चक्रवाଳରେ एबे भी आलोकर अवशिष्ट थिब। उज्ज्वल चक्रवाଳର पट्टभूमिरे सिलहुट छवि परी बहु यात्रीवाही नौका यातायात करुथब ए कूलरू से कूल। कदबा क्वचित कौनसी नौकारे आलोक थिले
ଆଲୋକର ଅଳ୍ପ କିଛି ରେଣୁ ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ ପାଣିରେ, ଆଉ ସହସ୍ର ଫଣା ବାସୁକି ପରି କେଉଁ ନୌକାର ପାଲ ପବନରେ ନଈ ଯାଇ ଉଠିଥିବ ଉପରକୁ। ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ତଥାପି ଆଉଜି ରହି ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୋମାନ୍ଥନ କରୁଥିଲି। ଅନୁଭୂତିର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସ୍ମୃତିର ବୁଦବୁଦ ଭାସି ଉଠିଛି ଉପରକୁ। ସେ ମୋର ଶୈଶବର କଥା। ବାପା ବନାରସରେ ଥାନ୍ତି, ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର। ସେଦିନ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା। କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାରଟିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନୌକାରେ ଫେରୁଥାଉ ଗଙ୍ଗା ଆରପାରିର ରାମନଗର ଦେଖିସାରି। ଏଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟର ଚିତା ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଡାକେ ବାଟ। ଆଉ ତାପରେ ମାଝି ନୌକା ଉଠିବ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ। ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ମାଝି ଆହୁଲା ଟାଣୁଛି ଜୋରସେ। ତାର ହାତ ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଆସିଲା। ନୌକାରେ ପରିବାରଟିର ମୃଦୁଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଚାପା କଣ୍ଠରେ ମାଝି କ'ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ମୈଥିଳି ଆଉ ଭୋଜପୁରୀ ମିଶିମିଶି ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ମାଝିର ଭାଷା। ତଥାପି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝି ହେଉଛି ଅନ୍ଦାଜ କରି। କୂଳରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଶୁଆ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ସେ କହୁଛି, ସାମନେ बैठा हुआ आदमी नाव के बारे में आपको कुछ पूछे तो। ନୌକା ଭାସି ଯାଉଛି ପାଖକୁ ପାଖକୁ। ଆହୁରି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା ସେ, रामनगर का नाम मत लीजिए बाबूजी, हर आदमी को एक एक रुपया टैक्स लगा जाएगा कॉर्पोरेशन का। हाँ। तापरे आहुलारे पानी रोके कहला, बता दीजिए सिर्फ घूमने गए थे। पुणी मारला आहुला खांचे। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଟା କୂଳରୁ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଟେକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ରୋକିଏ ରୋକିଏ ଜି କାହା ଗେଇଥେ ନାଓ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖି ନେଇଥାଏ କିଛି କିଛି। ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଲି, ରାମନଗର ରାମନଗର ଗେଇଥେ ହମ ଲୋଗ। ସର୍ବନାଶ। କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ। କର୍ପୋରେସନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ନୌକା ଲାଗିଲା ଘାଟରେ। ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ଗଣିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନଗଦ 10 ଟଙ୍କା। ନୌକା କୂଳରୁ ମୁକୁଳିଗଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇସାରି। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳାବଜାର ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ହେଲା ରାମନଗରର ଏଇ ଜଲି ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ। ବିରକ୍ତି ଆଉ ରାଗର ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ମୁଁ ଏତେ ଟିକେ ହୋଇଯାଇଛି ଏକାଥରକେ। ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ବାଧିଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଗଲୁଣି ନାଇଁ? ମା ବାପାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅନୁଶୋଚନା କଲେ। ୟାଙ୍କୁ ପରା କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗରେ ନବନି। ଦାଦା ଯୋଗ ଦେଲେ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ତୁ? ସେ ବାପାଙ୍କର ଅନୁଜ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସ୍ନେହର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକଟ କଲେ। ଇଡିଏଟ୍। ସୁବିଧାବାଦୀ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଖନେଇ ଖନେଇ ତା ଅହନ୍ତା ସାଧିଲା। ବାପା ଭାଇର ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣା ହେବ ନାହିଁ। ଶିକାରୁ ଆଚାର ଚୋରି କରିବାକୁ ତାର ବହୁ କରୁଣ ମିନତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରି ମୋର ନିଜର ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଶେଷକୁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଟିପ୍ପଣୀ କଲା ଜେଜେମା, କ'ଣ ଆଜି? ସବୁଦିନ ପରା ସେଇଟା ଡବଡବିଟାଏ। ଅନେକ ଥର ଅଫିମ ପାଇଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ତାର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି। ଡଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ
ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବଳ ସପକ୍ଷରେ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୁଁ। ମୋର ସହଜାତ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ତାର ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଡେରି ଅଛି। ସହିବାର ସୀମା ମୋର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି ଅନେକ ବେଳୁ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଟଳମଳ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ମୋର ଏ ବିପନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମଦତ ଦେଉଛି କିଏ? ପଛକୁ ଅନେଇଲି। ମାଷ୍ଟରଜୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପରେଶାନ ନା ହୋ ଅଶୋକ, ଇଏ ତ ଆଉ କି ରହେ? ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି ମୁଁ। ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ମୋ ପିଠି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପାପୁଲିଟା ଅଶ୍ୱତତ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ରୋ ମତ ବେଟା, ରୋ ମତ ଅଶୋକ, ଅଶୋକ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କୋହ ଉପରେ କୋହ ଉଠୁଛି ମୋର। ବାପା, ମା, ଦାଦା ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସହାନୁଭୂତି ଆର୍ଦ୍ର ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠରେ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ତେଜନା ମିଶି ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଅଶୋକ? ସତ କହିଛି ଏଇ ତ? ନୌକାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବତା। ତାଙ୍କ କଥାର ସ୍ୱ ତଥାପି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଶୋକର ଗୁରୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଯେ କି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ 5 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଦରମାର ସେଇ ଅକାଳ ପ୍ରୌଢ଼ ଚିନ୍ତାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ହଠାତ୍ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସମଗ୍ର ପରିବାରର ମୁରବୀ ପଦକୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜାଣିଛି ମୋର ଏଇ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ କେବଳ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ମୋର ବହୁ ପରିଚିତ ଏଇ ପରନ୍ନଭୋଜୀ ନିରୀହ ଭୀରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଏ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସାହସ, ଏ ଦୃଢ଼ତା? ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଏ ଦୁର୍ବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଦେଶ ଦେବାର ଏ ଅପୂର୍ବ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପାଇଲା କୁଆଡ଼ୁ ଏଇ ଚିର ଅବହେଳିତ ଶୀର୍ଣ୍ଣଦେହ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଗତାୟୁ ଗୋଧୂଳିର ସେଇ ଲଗ୍ନରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ମାଷ୍ଟରଜୀର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ସତ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିଟି ରେଣୁକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ସତ୍ୟ। ବାପା ନୀରବରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ନେଲେ। ମାଷ୍ଟରଜୀ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ଈଷତ୍ ଦୀର୍ଘ ମୁହଁ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ସୁକଚଞ୍ଚୁ ନାସିକା, ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା କାନ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଛି କେରା କେରା ହୋଇ। ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଇଛି 2ଟି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଆଖି। ମାଷ୍ଟରଜୀ, ଏଇ ମୋର ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସତେ ତ, ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘର ବନାରସରେ। ଏଇଠି। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିବେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ତାଙ୍କରି ପାଠର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ମୁଁ ଅନେକ ଘର କରିଗଲିଣି। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, IA, BA, MA ଆଉ ତାପରେ BA ଅକ୍ସନ୍। ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି ତାଙ୍କୁ ଓ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ବି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଇ ରିକ୍ସା ଚଲାଓ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼। ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ଉତୁରି ପଡ଼ୁଛି ମନ ଭିତରେ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର 2ଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁନ୍ନା ଆଉ ମନୁ। ମୁନ୍ନା ମୋର ଡାକନା, ଆଉ ମନୁ ମୋର ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ। ମୁଁ ମନୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଧରିଲେ ନ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ମନୁ ବି ମୋ ସହିତ ସିଲଟ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସେ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଥାଏ ଅନେକ। ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ ଡରାନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ,
କିନ୍ତୁ ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡରି ଅସ୍ଥିର। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଡରନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ। ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଟିକିଏ ଖେଙ୍କି ଦେଲେ ଦି ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ କୁହନ୍ତି, संभाल के मुन्ना, संभाल के, चैन पकड़ता रहो, अगर छूट जाए तो। मुँह हंसी हंसी गढ़ी जाए, हो नहीं मास्टर जी, वो तो मजाक कर रहा है। ओह से पुणी की अवस्था। लंठनर ठिपी खोली मु पानी पुराउछि। मास्टरजी मते रुकु रुकु मन्नू तांकर पानबटा खोली 4-5 खंड पान एका सांगरे उठाई धीरे धीरे पाटिरे पुराइबार सूचना दउछि। ए विपन्न मुहूर्तरे मास्टरजी किछि करि न पारि गंभीर होई स्थिर भावरे बसी रही कपट भर्सना करी कहती, करता जाओ, हाँ जो तुम्हारा खुशी करता जाओ, मेरा वक्त आ जाने से अच्छा तरह समझा दूंगा। मन्नो पान खाए आउ मुना पानी पुराए आउ पानी छाटी ततला लंठन काचକୁ फटई दी। मास्टरजी कहती, मुन्ना मन्नो भाई भाई, ओह दुईटा माଙ୍କଡ଼ को मनीष कहाँ तक करे मु। पढ़ी सारला बेलକୁ प्राय हातरे पिजुଳି आंब नहेले हालुआ धरी आसी पहुँची जिबे माताजी। से मास्टरजींकर माँ ओ आम समस्तंकर भी। आउ माताजींक हातर हालुआ जे थरे खाइछि से भूली पारिब नाही जिंदगी भर। रिक्सा आसी पहुँची गलाणी क्यांटनमेंट छक उपरे। आउ अल्प बाट गले सदर बजार, तापरे सदर बजार छोट पोस्ट ऑफिस सामनार सेई गली, तापरे आउ मने नाही ठीक केउठी मास्टरजींकर दरिद्र कुटीर।